Hello everyone, welcome to the Indian Financial Market Lecturing Session, BCom 5th semester, Rani Chennamma University, Belagavi. Let us today talk about primary capital markets, meaning, advantages and mechanism of new issues. Before going to the discussion, let us have a quick recap of the previous session that deals with capital market instruments. Capital market instruments are the instruments which are used to raise the long-term funds in the capital market. And the capital market instruments includes shares, that means equity shares, preference shares, non-voting equity shares, debentures, mortgage securities, secured premium notes, government bonds, public deposits, corporate bonds, and secured premium notes, derivatives, and innovative debenture instruments like encash bonds, capital gain bonds, indexed bonds, retirement bonds, growth bonds, and zero coupon bonds, deep discount bonds, etc. These are all some important capital instruments. Let us move further. The learning objective of this session is to make the learners acquainted with the primary capital market. I hope that after completing this session, the learners are able to know the capital market concepts, meaning, and the advantages and mechanism of primary capital market. Let us today talk about primary capital market. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ನೀಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ನೀಡ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. Short-term requirements of the funds can be met through banks and lenders institutions. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. When a company wishes to raise long-term funds, it goes to the primary capital market. Primary market is an important constituent of capital market. In capital market, the security is purchased directly from the issuer. What is the important feature of the primary capital is the investor can purchase the securities directly from the companies. So, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 players. First, the issuing company. Second, the investors who purchase them. Finally, the bank or underwriting firm that will mediate between the investor and the company. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವು ಮಾಡ್ತವೆ. Next, we will see the meaning of primary capital market. The primary market is a part of the capital market that deals with issuance and sale of equity-backed securities to investor directly by the issuer. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ, ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Investor buy the securities that were never traded before. It is one of the important feature that in this market the fresh securities are traded that are never traded before. ಅಂದರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್. The primary market is a type of capital market which deals with newly issued stocks or securities. In the primary market, new securities are offered for the first time for the sale to increase the capital. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾದಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಆರ್ IPO is an example of ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. IPO ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು IPO ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Next, we will see the definition of primary capital market. The primary capital market is defined as the new issue market as it is the place where the issue of new securities transpires. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Next, we will see the features of the primary market. Now, we will discuss features of the primary market. It is the market for new long-term capital. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. The securities are issued by the company for the first time directly to the investors. ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ನೇರವಾಗಿ ಆತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್, ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ obtained by the company after new issues are utilized for expansion of the present business and for setting up new ventures. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯಲಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. There is an option going public in which the borrower in the new issue market raise capital for converting private capital into public capital. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಧಾರಕ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು. ಅಸೆಟನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡಿಬೋದು ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ the primary market is a market for the first time securities. So first time security usually offered by the new companies or new companies or private companies. So the primary market mobilizes the savings of the households, individuals, thereby it involves in the process of capital formation. It provides attractive issues to the potential investors, and with this company can raise the capital at the lowest cost. Second one, liquidity. As the securities issued in the primary market can be immediately sold in the secondary market. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು IPO ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ
ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. Many financial intermediaries such as underwriters, banking institutions, stock brokers, etc. involved in this primary market. Hence, there is a less risk for failure in investment as the company does not depend on single investor. So, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ IPO prepares a prospectus which contains all details about securities, businesses, or all the features of the company issues ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, mobilization of savings. Capital market is the important source of mobilizing idle funds from the savers or individuals, households. Thereby, it mobilizes the savings of the households or general public to the various investment channels. Second one, channelizing the savings for productive use. The capital market, by offering attractive investment opportunities such as shares, bonds, debentures, etc., it transfers the funds from the savers to the investors. Third one, capital formation. As we know that the savings are mobilized from the investors to savers, thereby it helps in capital formation of a country, as well as the company can also get the needed capital at lowest cost. Fourth one, source of large supply of funds. As we know that individuals and households constitute an important source of the loanable funds. So, the capital market, by offering various investment channels, supplies the long-term funds which is needed by the industries. And finally, it helps in rapid industrial growth. So, by increasing the ratio of investment and savings, it helps in industrial growth of a country. ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಇದು ಜನರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿವೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸವನೆಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ದ ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಚಾನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಸೇವರ್ಸಿಂದ, ಉಳಿತಾಯಗಾರರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಂಡವಾಳದ ದರ ಅಂದರೆ ರಚನೆಯ ದರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡನ್ನು ಈ ಬಂಡವಾಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಪಡಿಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ತ್ವರಿತ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. There is a chances that by giving false information or violating the securities laws, so investors or the companies can deceive the investors. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು
ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. We know that in India there is various sectors of companies are there. They are coming from with the different projects. So in India we don't have such a mechanism to evaluate the evaluate the appraisals of the projects. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. In India the merchant bankers are not so competitive. That is the reason behind the low progress of the capital market. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು, ವರ್ತಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ Indian investors are really conscious investor. They don't want to lose single rupee. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ primary capital market. Now we will discuss the mechanism of new issues in the primary capital market. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೆಕಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್. ಇಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಬಿ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಸೆಬಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ are required to make sufficient disclosure including justification for the issue price and also material disclose about the risk factors in their offering prospects. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ is the process of offering securities in order to raise the funds from investor. ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಚಿಕೆ, ನೀಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪನಿ ಮೇ ಇಶ್ಯೂ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ? A new issue refers to a stock or bond offering that is made for the first time. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕನ್ನು, ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ either by an initial public offer or further public offer, IPO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ FPO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಹಾಗಾದರೆ IPO ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತು FPO ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. An initial public offering refers to the process of offering shares of a private corporation to the public in a new stock issuance. ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಫಂಡನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ IPO ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. IPO ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ IPO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ allows a company to raise the capital from public investor. Second one, further public offering is a process by which already listed securities offer fresh equity in the companies. Fresh equity in the company. Companies use FPOs to raise additional funds from the general public. ಈಗಾಗಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು FPOನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Below are the some of the ways in which companies can raise funds from the primary market. ಯಾವಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. Let us see the first method, public issues. Under this method, the issuing companies themselves offer directly to general public at a specific number of shares at a specified or stated price, which in case of a new company is invariable with the face value of securities, and in the case of existing company it may sometimes include a premium amount if any. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಗದಿತ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಕ್ಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, not from the general public, from the existing shareholder, it may offer shareholders more shares at a price discounted from the prevailing market price. The number of shares offered in an pro rata basis. This process known as a right issue. Sometimes ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ ಹಕ್ಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆನ್ ಎ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ, ಫ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪನಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್
ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ another method by which securities can be raised. Under this method, instead of the issuing company itself offering its shares directly to the public, it offers through intermediary of issuing houses, merchant banks, investment banks or firms of stock brokers. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ನೀಡ್ಬೋದು. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಂಡರ್ ಆರ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is also one of the popular method used by various companies. Book building is a process of price discovery. ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ IPO is open, the bids are collected from investors at various prices which are above or equal to the floor price. The offer price is determined after the bid closing date. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು IPOಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಮೇ ಬಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫರ್ಡ್. ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ರೈಟರು ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ generating and recording of investor demand for shares before arriving at an issue price. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, securities are acquired by issuing houses as in offer for sale method, but instead of being subsequently offered to the public, they are placed with the clients of the issuing houses, both individual and institutional investors. Each issuing house has a list of large private and institutional investors who are always prepared to subscribe to any shares which are issued in this manner. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗೆ ತನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಂಪನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಾಹಕರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Come to the conclusion. Company can raise capital from a primary capital market through various methods. The methods include public issues, offer for sale, private placement, right issues and tender method. The company have to meet the required guidelines of SEBI on disclosure and protection of investor interest.
ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮೀನಿಂಗ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. If any doubts, please contact me. I will give you the contact details. Thank you, one and all. So before going to the ending session, I will give in references also. You can refer these books also for further studies. Thank you, one and all.